ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪಾಗೋಡ ಪಟ್ಟಣದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲಗಳು ವಿನಾಶದ ಅಂಚನ್ನು ತಲುಪುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಜರು, ಮಹಾರಾಜರು, ಮನೆತನಗಳು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲಗಳು ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ಮನೆಗಳನ್ನು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಳೆಯ ಸ್ಮಾರಕ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪುರಾತತ್ವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಲಿ ಈ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಣ್ಮರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಪರವಾನಗಿ ಕೊಡುವಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಾಗ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಅದಕ್ಕೆ 8 ಅಡಿ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರವಾನಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಪುರಸಭೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಲೇ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲಗಳ ವಿನಾಶದ ಅಂಚು ತಲುಪುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿ ಮಾರುತಿ, MS ಮೀಡಿಯಾ. ಒಂದೆತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಏನೇನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಿಷನ್ ಇಟ್ಟು ಬ್ರೇನ್ ಇಟ್ಟು ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಕಲ್ಲುಗಳು. ಅದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದಿಷ್ಟು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ರಾತ್ರಿ ಮಳೆ ಬಂತಲ್ಲ, ನಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ 3 ಗಂಟೆ ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಇದು ಕೋಟೆ? ಇದು ರಾಜಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮಧುಗಿರಿ ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲು ಅಂತ ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು. 100 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವಾಗ ರಾಜಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಆಗಿರೋದು. ಹೌದು, ಒಂದಿಷ್ಟನೇ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. 100 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಈ ಕೋಟೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಧುಗಿರಿ ಕೋಟೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಗದಗ ಮೇಲೆ ಕೋಟೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು. ಆ ಬಂಡೆಗೆ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರು ಒಬ್ಬರು ಜೋಡಿಸಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ರಾಜರು ಅಣ್ಣ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? వాడిగాను తీసేతాడే రాజీనామా తీసేతాడే రాజీనామా దీనికి అధికారులకి తిరువలకి లేదు, వీళ్ళకి ఇది లేదు. కాదు పేషెంట్ ఉంటే హాస్పిటల్లో ఉంటే కేసేది అదే మనం చెప్పేది. ఖాళీ ఉంది సరిపా, అదే జనాలు ఉండి పేషెంట్ దాంట్లో ఉంటే వాడి పరిస్థితి అట్లా. అదే మరి అసలు ఇంకేమి ఇది ఎవరు ప్రభుత్వం పట్టించుకునే వాళ్ళే లేరు. ప్రభుత్వం పట్టించుకోదా దీనికి సంబంధించే అధికారులు, అది పురసభే అధికారులు అయితే వాళ్ళు చేయాలి. ఇది ఇప్పుడు మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇవ్వాలంటే 15-20 అడిలన్నా ఇక్కడ గ్యాప్ ఇవ్వాలని చెప్పాలి. ఒక పాట్ గంట పెడితే ఆ బిల్డింగ్ ముగిస్తే ఇప్పుడు అది మెయిన్ హాస్పిటల్ కూడా ఎస్టిమేట్ ఇది. అదే పేషెంట్లు పట్టి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమి పోయింటే వెళ్ళిపోదురా వాళ్ళు కట్టేకి. ఇప్పుడు వాళ్ళు కట్టాలంటే లైసెన్స్ తీసుకోవాలి కదా. కాదు ఎట్లా అని పట్టిస్తే వాళ్ళకి పంపించేస్తే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమి, వాళ్ళు టీసీ పంపించాల. వాటి గంటలా కడితే కడతా ఉండేది హాస్పిటల్కి. ఇతర మాట్లాడే వాళ్ళే లేరు. ఆవిడ ఇప్పుడు మున్సిపాలిటీ లైసెన్స్ ఇవ్వాల బిల్డింగ్ కట్టాలంటే. లైసెన్స్ కట్టిస్తే అడిగే వాళ్ళే లేరు. పావు కూడా దీనికి దోసుకు తింటాడు కానీ దీనికి ఏం లేదు. న్యాయం అనేదే లేదు ఇక్కడ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ಹೆಸರು? ರಮೇಶ್ ಸುಬ್ರಾಯಪ್ಪ. ಅಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಏನಪ್ಪ ಈ ಥರ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾವೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗೆ ನುಗ್ಕೋಬೋದ್ಬಿಟ್ಟದೆ. ನಿನ್ನ ಅನ್ಕೊಂಡಾನೆ గ్యారెంటీ పడుతుంది అనుకోండి. నిన్న అనుకోవడానికి ఈరోజు పడింది.
యానంటే పైన నీళ్లు స్టాక్ అయిపోయి కింద దొబ్బేస్తుంది, అవునవును. కింద దొరకకుండా ఆటోమేటిక్ సపోర్ట్ ఏమీ లేదు. సార్ దీనికి అధికారులు ఎవరు సరైన వాళ్ళు లేరు పావుగూడ తాలూకులో. అవును. అట్లా అయ్యి దీనికి ఇట్లా అయిపోయింది. ఇది న్యాయము, ఇది అన్యాయం అనేది ఎవరినో పంపిస్తారు చూసిరాపు అంటే వానికి ఒక 1000-500 ఇచ్చేస్తే వాడు అది వెళ్ళిపోతాడు. ఏమన్నా చేసుకోండి ఉండేదంటే. సో ఇక్కడ హాస్పిటల్ కడితే ఏమైనా మంచిది అవుతుందా చెడ్డది అవుతుంది? అదే ఇక్కడ హాస్పిటల్ అంటే ఈ లేడీస్ కాబట్టి కడితే మంచిదే, అది వేరే ప్రశ్నే. ఈత స్థలం ఉండాల. ఇప్పుడు ఇంకోటి అయిపోతుంది, ఈత ప్లేస్ లేదు. పేషెంట్లు వస్తే కార్లు ఇడాల, బైక్లు ఇడాల, రోడ్డు బ్లాక్ అవుతుంది. ఇక్కడ అంబులెన్స్ వచ్చే కూడా దారి సరిగ్గా లేదు. మెయిన్ అదే, ఇప్పుడు ప్లేస్ ఉండాల. హాస్పిటల్ అంటే సుమారు ఉండాల, ఒక ప్లేస్ ఉండాల. 40-50 అడిలో ప్లేస్ అన్నా ఉండాల. ఏమి వెహికల్ సైడ్ పెట్టే ఉండదు. ఇది 20-30 ఉంటుంటే 35 ఉంది, ఇది ఫుల్ బ్లాక్ అయిపోతుంది. అవును. ఇది వెహికల్ వచ్చే కూడా చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. చాలా ఇబ్బంది. ఇప్పుడు ఒక పేషెంట్ ఎత్తుకో అంబులెన్స్ వస్తుంది జల్దీన, అవును, ఇతను ఫుల్ బ్లాక్ అయి ఉంటుంది. వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమి, లోపల పోయి జాగానే లేదు, అడిగే వాళ్ళు లేరు దీనికి. ఇప్పుడు అంబులెన్స్ వస్తే ఇప్పుడు హాస్పిటల్ మంచిదే కానీ ఇంత స్థలం లేదు. ఇప్పుడు ఖాళీ ప్లేస్ ఉండాలి. ఖాళీ ఉంది, ఇప్పుడు ప్రాణ నష్టం ఏమి లేదు. రేపు పొద్దున హాస్పిటల్ కట్టినాక నేను నిన్న అనుకోన్నాను, ఇది ఇంత క్లీన్ గా లేచిందంటే ఈ కోట దొబ్బుతుంది అనుకోన్నాను. ఆటోమేటిక్ నిన్న అనుకోండి, వర్షం 2 దినాల నుండి కంటిన్యూ అవుతా ఉంది, నైట్లో పడుతూ ఉంది జోరుగా వాన. అది నైట్ పడిపోయింది సరిపోయి, వర్క్ చేసేతాడు పడింటే. ఒక లేబర్స్ వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు, ఇదేదో మందు కలుపుతారు, కాంక్రీట్ కలుపుతారు. ఆ టైంలో పడింటే ఆ గుండెలు ఒక గుండె కింద చిక్కితే ఇంకేమన్నా పారేయాల్సి ఉంది ఎత్తుకుపోయి. అవును. ఇప్పుడు ఇంకా హాస్పిటల్ నిర్మాణం కాలేదు కాబట్టి ప్రాణ నష్టం ఉండేది. హాస్పిటల్ అయినాక ఏమైనా హెచ్చు తక్కువైంది. కనీసం వర్క్ ఇప్పుడు నైట్ పడిపోయింది సరిపోయి, అదే పొగలు అయ్యి వర్క్ చేసేతాడు అంటే పరిస్థితి ఏంది? ఎక్కడ పారిపోతావు? పారిపోతే రాళ్ళ కిందకి చిక్కాల్సిందే. అవును. అదేం పెద్ద గుండు తీసి అక్కడ హెగ్గినవుతుంది. అదే పైన ఇంకా వస్తూ ఉండే చూడు ఎంత ఎత్తుల్లో ఉండే ఆ గుండ్లో. ఓకే. 2:30 గంటలనా? 2:30 గంట. వాన వస్తాను ఆ టైంలో ఏమన్నా వస్తుందండి. ఏం లేదా?